WBC దీన్నే ల్యూకోసైట్స్ అంటారు. WBC leukocytes, these are nucleate, colorless, complete cells. WBC are spherical or irregular in shape. WBC are capable of exhibiting amoeboid movement into the extravascular areas by diapedicsis. WBC are larger than RBC in size and lesser than RBC in number. The total leukocyte count is 6,000 to 10,000 per cubic millimeter of blood under normal conditions. The process of formation of WBC is called leukopoiesis. Slight increase in the WBC count is called the leukocytosis. During infection and allergy. An abnormal increase in the number of WBC is indicated in a type of cancer called the leukemia. Fall in WBC count is called leukocytopenia. WBC are of two main types, granulocytes and agranulocytes. దీంట్లో గ్రాన్యులోసైట్ తెలుసుకుందాం. WBCలో మొదటి రకం granulocytes. Granulocyte possesses cytoplasmic granule. Granulocyte possesses cytoplasmic granules and specific granules. Cytoplasmic granules, specific granules that may take one of the three different types of stains. Granulocytes possess cytoplasmic granules, దీన్నే specific granules అంటారు. That may take one of the three different types of stains. That may take one of the three different types of stains: neutral, or acidic, or basic. The nucleus of the granulocytes is divided into lobes and assumes different shapes. Hence, these are also called polymorphonuclear leukocytes. ఇది ఎక్కడ విన్నాను నేను, polymorphonuclear leukocytes based on the staining properties. These are గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ మీద ఆధారం చేసుకొని మళ్ళీ ఏది గ్రాన్యులోసైట్స్ ఆర్ 3 టైప్స్, 3 రకాలు, మళ్ళీ 1, 2, 3 రకాలు. ఇక్కడ చూడండి బేసోఫిల్స్ ఎలా ఉంది. ఓకే, బేసోఫిల్ అండ్ ఇసినోఫిల్. తర్వాత న్యూట్రోఫిల్. రైట్, చూడు పాస్టోఫిల్స్ తీసుకున్నాం, బేసోఫిల్స్ కూడా తీసుకున్నాం. బేసోఫిల్స్, ఇసినోఫిల్స్ దీన్నే అసిడోఫిల్స్ అంటారు. న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, ఇవన్నీ గ్రాన్యులోసైట్స్. ఎందుకో గ్రాన్యుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లోపల చిన్న చిన్న రేణులు, మాది ఒక చట్నీకి ఉండే గ్రాన్యుల్స్ మాది. Basophils are the least common type of WBC. And constitute about 0.4% of the total leukocytes. Nucleus is partially divided into 2 or 3 lobes. Cytoplasmic granules are fewer, కొన్ని ఉన్నాయి, and irregular in shape.
సైటోప్లాస్మిక్ గ్రాన్యూల్స్ లోపల కొన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇర్రెగ్యులర్ ఇన్ షేప్, ఒక్కొక్కటి ఒక రకంగా ఉంటుంది అని అర్థం, ఆకారం. బేసోఫిల్స్ టేక్ బేసిక్ స్టెయిన్స్ తీసుకుంటాయి. బేసోఫిల్స్ టేక్ బేసిక్ స్టెయిన్స్. బేసోఫిల్స్ ప్రొడ్యూస్ హెపారిన్. ఓకే, బేసోఫిల్స్ ప్రొడ్యూస్ హెపారిన్ and histamine, etc. Basophils supplement the function of mast cells when needed. ఎప్పుడైతే బేసోఫిల్స్ అవసరం అనిపించిందో మాస్టోఫిల్ లేనప్పుడు మాస్టోఫిల్ లాంటి పని చేస్తుంది అంటాడు. అందుకే బేసోఫిల్ సప్లిమెంట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్ యొక్క పని లేనప్పుడు, ఒక్కొక్కసారి మాస్ట్ సెల్ లేనప్పుడు బేసోఫిల్ వచ్చి ఇది చేసే పని చేస్తుంది అంటాడు. అందుకే బేసోఫిల్ సప్లిమెంట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ మాస్ట్ సెల్స్ ఎప్పుడు, వెన్ నీడెడ్ అంటాడు, వెన్ నీడెడ్. నెక్స్ట్ ఇసినోఫిల్స్, Eosinophils or acidophils constitute about 2.3% of the total leukocytes. Nucleus is distinctly bilobed. Cytoplasm has large granules which stain with acidic dyes. Cytoplasm has large granules which stain with acidic dyes. Cytoplasm has large granules which stain with acidic dyes, such as isoni. Okay, isoni. Eosinophils లేదా acidophils play a role in allergic reaction. Eosinophils and acidophils number increases during allergy reaction and హెల్మెంతో ఇన్ఫెక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది హెల్మెంతో ఇన్ఫెక్షన్ అప్పుడు కూడా వీటి సంఖ్య పెరుగుతుందంట. హెల్మెంత్ ఇన్ఫెక్షన్. Eosinophils or acidophils remove యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి వచ్చేసి యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్సెస్ని తొలగిస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ నుంచి. Eosinophils or acidophils are capable of phagocytosis and are not as effective as neutrophils in killing bacteria. Eosinophils or acidophils and are not as effective as neutrophils in killing bacteria. అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తాయి కదా, అంత కిల్ చేసేంత శక్తి ఈ ఇసినోఫిల్స్కి మరియు లేదా యాసిడోఫిల్స్కి అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ అయితే చంపగలుగుతాయి కానీ ఇవి చంపలేవని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నాట్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఇన్ కిల్లింగ్ బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియాని చంపే విధానంలో ఇవి అంత ఎఫెక్టివ్ కాదు, బట్ ఇవి ఎఫెక్టివ్. చూడండి లాస్ట్ది న్యూట్రోఫిల్స్లో మనకు ఏంటిది? న్యూట్రోఫిల్స్లో మనకి ఏంటంటే గ్రాన్యులోసైడ్. ఇది లాస్ట్ వన్. న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ WBC కాన్స్టిట్యూట్ అబౌట్ 62% of the total leukocytes. 62% of the total leukocytes. Nucleus is many-lobed. 2 to 5. Nucleus is many-lobed 2 to 5. Specific cytoplasmic granules are small and abundant. Neutrophils stain with neutral dyes. గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూట్రల్ డైస్. ఇవి చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాయి? స్టెయిన్ విత్ యాసిడిక్ డైస్. ఏవి? ఇసినోఫిల్స్ ఏమో యాసిడిక్ డైస్, న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవి బేసిక్ డైస్. బేసిక్ స్టెయిన్స్తో చేస్తే బేసోఫిల్స్ అంటారు.
ఎసిడిడైజ్ చేస్తే ఎసిడోఫిల్స్ అంటే గుర్తుపడతాం ఇసినోఫిల్స్. అదే న్యూట్రోడైజ్కి చేస్తే న్యూట్రోఫిల్స్ అంతే. ఇవి ఏంటి? న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ఫాగోసైటోసిక్ సెల్. యాక్టివ్ ఫాగోసైటోసిక్ సెల్స్ కామన్లీ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మ్యాన్. చూడండి, న్యూట్రోఫిల్స్ ఏంటివి? మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మ్యాన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మ్యాన్ ఎవరు అంటారు? న్యూట్రోఫిల్స్. ఎందుకు? అది ఫాగోసైటిక్ సెల్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి. సమ్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఆఫ్ ఫిమేల్ మ్యామల్స్, అంటే ఆ ఫిమేల్ మ్యామల్స్ యొక్క కొన్ని న్యూట్రోఫిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆడవాళ్ళలో, హ్యావ్ సెక్స్ క్రోమాటిన్ బాడీ లేదా డ్రమ్ స్టిక్ బాడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆడవాళ్ళ మ్యామల్స్ అంటే ఆడ మ్యామల్స్ యొక్క కొన్ని న్యూట్రోఫిల్స్లో, అన్ని కాదు కొన్ని ఆడ మ్యామల్స్ యొక్క కొన్ని న్యూట్రోఫిల్స్లో మనకు సెక్స్ క్రోమాటిన్ బాడీ, ఏది సెక్స్ క్రోమాటిన్ బాడీ లేదా డ్రమ్ స్టిక్ బాడీ ఉంటుంది. డ్రమ్ స్టిక్ చూడండి ఇక్కడ, ఇది డ్రమ్ స్టిక్ బాడీ. డ్రమ్ స్టిక్ బాడీ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ attached to the nucleus. An extra X chromosome attached to the nucleus. దీన్ని ఏమంటారంటే న్యూట్రోఫిల్స్ అంటాం. ఏది? న్యూట్రోఫిల్స్. బేసోఫిల్స్ are the least common type of WBC and constitute about 0.4% of the total leukocytes. Nucleus is partially divided into 2 or 3 lobes. Cytoplasmic granules are fewer and irregular in shape. They take basic strains. బేసోఫిల్స్ ఏం తీసుకుంటాయి? బేసిక్ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాయి. దే ప్రొడ్యూస్ హెపారిన్, హిస్టమైన్ ఎక్సెట్రా. దే సప్లిమెంట్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది మాస్ట్ సెల్స్ వెన్ నీడెడ్. ఇసినోఫిల్స్ లేదా అసిడోఫిల్స్. దే కాన్స్టిట్యూట్ అబౌట్ 2.3% ఆఫ్ ద టోటల్ లీకోసైట్స్. Nucleus is distinctly bilobed. Cytoplasm has large granules which stain with acidic dyes such as isosin. They play a role in allergic reaction. Their number increase during allergic reaction and helminthic infection. Eosinophils remove antigen-antibody complexes in the blood, are capable of the phagocytosis. చూడండి, ఇవి phagocytosis కానీ eosinophils are not as effective as neutrophils in killing bacteria. ఇది phagocytosis అయినప్పటికీ కూడా ఇది చేసేంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు కిల్లింగ్ బ్యాక్టీరియా విషయంలో అని చెప్తున్నాడు. Neutrophils, the most common type of WBC and constitute about 62% of the total leukocytes. Nucleus is many-lobed, 2 to 5. Specific cytoplasmic granules are small and abundant. They stain with neutral dyes. Neutrophils are active phagocytic cells commonly described as microscopic policemen. Some neutrophils of female mammals have sex chromatin body or drumstick body and extra X chromosome attached to the nucleus.